ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8ની અંદર આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 3 મત બાટો ઇન્સાન કો. તે વિનય મહાજને લખેલું છે. તો મત બાટો ઇન્સાન કો કે ઇન્સાનના બટવારા ન કરો. તો બહુ સરસ મજાની અને રાષ્ટ્રને લગતી આ કવિતા છે. તો इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है. તો અહીંયા વિનય મહાજન છે તેને મનુષ્યને સાથે રહીને મળીને રહેવાની પ્રેરણા આપી છે. સંપૂર્ણ માનવ જાતિ એક વિશાળ માનવ પરિવાર है. એ સંપૂર્ણ માનવ જાતિ છે એક વિશાળ માનવ પરિવાર है. मनुष्य किसी भी भेदभाव से नहीं पढ़ना चाहिए. मनुष्य को किसी भी भेदभाव से पढ़ना नहीं चाहिए. मनुष्य है उसे कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए. उसे सभी मनुष्य को समान ही रखना चाहिए. प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है. प्रकृति है सबने एक जैसा बनाया है. मानव जाति वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है. प्रकृति है जो प्रकृति है वो कभी इंसान के साथ अलग अलग व्यवहार से नहीं पेश आती. तो मानव जाति है वो प्रकृति की तरह ही रहने लगे. सबको एक जैसा बनाया है. वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है. तो प्रकृति है तो सबको, सूरज है वो सबके लिए है, चंद्रमा है वह भी सबके लिए है, सवेरा होता है रात होती है. तो उसे प्रकृति मानव जाति में भेदभाव नहीं रखती. परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है. પણ આપણા માટે એક મોટી દુઃખની વાત છે કે આપણે અંદરો અંદર એક મોટી દીવાર ઊભી કરી દીધી છે. પરંતુ इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया से अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं. आवा सभी भेदभाव ने कारणे આપણા दुनियाમાં ઘણા બધા પ્રકારોના સંઘર્ષ થાય છે. सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए. બધા ભેદભાવને ભૂલીને એકતાની અને સમાનતાનો ભાવ રાખીને એક જ દ્રષ્ટિએ આપણે સંસારને જોવો જોઈએ. यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है. प्रकृति है वह निरंतर हमें यह उपदेश देती है कि भेदभाव के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष तो होते हैं. पर प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है. आ सरस मजानी जे आपेली कविता छे एमां माणसोने भेदभाव भूलीने बधाने एक एकता अने राष्ट्रभावनी भावथी बधाने साथे रहीने एक રહેવાની सीख आपी छे. अने साथे साथे प्रकृतिનું પણ દ્રષ્ટાંત અહીંયા આપેલું છે. તો મંદિર मस्जिद गिरजाघर ने बाट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. जो આપણે માનવ જાતિએ શું કર્યું છે, મંદિર મસ્જિદ गिरजाघर અને ભગવાનને પણ આપણે વેચી નાખ્યા છે. તો કવિ दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है. અહીંયા विनय महाजन जो कवि है वो सबको एक ही बात सिखाते हैं कि भगवान सबका एक ही है. परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है. तो मानव जातिए શું કર્યું છે કે મંદિર મસ્જિદ गिरजाघરના બધાના अलग अलग વેચી નાખ્યા છે અને એના બંટવારો કરી નાખ્યા. इस तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है. આવી રીતે આપણા દેશના અલગ અલગ દેશ બનાવીને આ ધરતીમાં એને પણ વેચી નાખ્યા છે. तो सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है. तो सागर છે તેને પણ अलग अलग अधिकारोમાં એને પણ વેચી નાખેલો છે. तो अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो. કવિ મહાજન કેવી સરસ મજાની વાત કરે છે વિનય મહાજન
કે આવું બધું તો આપણે બધાએ ભેગા મળીને બધું વેચી જ નાખ્યું છે. મંદિર વેચી નાખ્યા, મસ્જિદ, ગિરજાઘર, સાગર, ધરતી બધું જ આપણે વેચી નાખ્યું છે. તો હવે આપણે ઇન્સાનના તો ભાગલા ન પાડીએ, એના તો બંટવારા ન કરીએ. તો અહીંયા અભી રાહવ તો શરૂ હુઈ હૈ, મંજિલ બેઠી દૂર હૈ, ઉજિયાલા મહલો મેં બંદી, હર દીપક મજબૂર હૈ. કેટલી સરસ મજાની વાત કરી છે કે દુનિયા में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो राह શરૂ हुई है. સમાનતાનો ભાવ છે એ દુનિયામાં હજી શરૂઆત થઈ છે. समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है. હજી અમુક જગ્યાએ સમાનતાનો ભાવ આવ્યો નથી, ત્યાં હજી વાર લાગે તેમ છે. उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे. તેના માટે હજી આપણે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવા પડશે. बिजली की रोशनी अभी केवल घनी लोगों के घरों में ही है. જો વીજળીની રોશની છે, લાઇટ છે, અમુક ધનવાન માણસોના ઘરમાં જ છે અને ગરીબોના ઝોપડીમાં તો ફક્ત દીપક જ પ્રગટી રહ્યો છે. તો અહીંયા વાત કરી છે કે આપણે इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना चाहिए. પછી ऊंच नीच की जाति पाति, गोरा काला आदि भेद लोगों का अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है. सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उसमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है. इस प्रकार दुनिया में बंटवारा किया गया है. तो यहाँ समानता का भाव के साथ जो दुनिया में जो बंटवारा किया है कि यह अमीर है, यह गरीब है, तो यह सब बंटवारा किसने किया? तो के मनुष्य ने. तो मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को. કેવી સરસ વાત કરી છે કે હજી તો સૂર્યનો સંદેશ દરેક ખીણ અને મેદાનમાં મળ્યો નથી. માનવ સમાનતાનો વિચાર હજી દુનિયાના ઘણા બધા હિસ્સામાં પહોંચ્યો નથી. તો ધરતી હજી પણ પહેલા જેવી લીલીછમ છે. લીલા રંગનું વિશાળ આકાશ પણ છે, પહેલા જેવું જ છે, પરંતુ દુનિયામાં પ્રેમ ભાવના પહેલા જેવી રહી નથી. પ્રેમ વગરની લીલીછમ ધરતીવાળો આ સંસાર પણ બળબળતા રણ જેવો બની ગયો છે. કે મિલાન, તો અહીંયા मिलान तो क्या अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है. मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा. तो मानवनी જે સમાનતાનો જે હજી નવો વિચાર છે એ બધા લોકો સુધી પહોંચ્યો નથી. अभी भी हरी भरी धरती है, अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, ऊपर हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है. तो यहाँ આની વાત કરી છે કે अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है. तो यहाँ ધરતીની વાત કરી છે કે જ્યારે ધરતી હજી પણ પહેલા જેવી લીલીછમ છે, નીલા રંગનું વિશાળ આકાશ પણ છે, પહેલા જેવું જ છે, પરંતુ દુનિયામાં પ્રેમ ભાવના પહેલા જેવી રહી નથી. પ્રેમ વગરની લીલીછમ ધરતીવાળો આ સંસાર પણ બળબળતા રણ જેવો બની ગયો છે. તો અહીંયા વાત કરી છે कि अब हरी भरी धरती है, कि धरती अब पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है. हजी दुनिया में प्रेम की भावना दरेक लोगों में पहुंची नहीं. प्रेम के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है. प्रेम वगरनी जे धरती छे तेनो आ संसार जलता हुआ रेगिस्तान जेवो छे. अभी प्यार का जल देना है, अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को. આપણે દરેક
તરસ્યાને શિલાખંડને પ્રેમને માટે તરસતા હૃદયનું પ્રેમનું શીતળ જળ આપીને તેમની તરસ छिपावવાની છે. તો અહીંયા જ્યારે હર प्यासी चट्टान है को प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार की शीतलता जल देकर उसकी प्यास बुझानी है. सात उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो ખીલતી હુઈ બહાર પર. તો અહીંયા એવી વાત કરી છે કે જ્યારે સૌ એક સાથે જાગી જશે અને પોતાના દ્વાર ઉઘાડી દેશે તો સમાનતાનો સૂર્યનો પ્રકાશ સૌને મળી શકે એમ છે. સૌના ઘરના આંગણામાં સમાનતાનો પ્રકાશ ફેલાવશે. દરેક ઉદાસ આંગણાને બગીચામાં ફેલાયેલા સૌંદર્યને જેમ ખુશીનો અધિકાર છે. વિશ્વમાં સમાનતાનો ભાવ ફેલાતા કોઈના કોઈ પર અત્યાચાર નહીં કરી શકે. તો આમાં વાત એમ કરવામાં આવી છે कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले. सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश समानता की भावना फैलेगी. हर आंगन भी उसी तरह खुशी से जाएगी जैसे बाग में बहार आती है. विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा. તો અહીંયા જ્યારે સમાનતાના ભાવની વાત કરવામાં આવી છે તો હું તમને એમાં થોડીક વાત કરી દઉં કે અહીંયા समानता कि कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों को भगवान मस्जिद में रहते, कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए. एक ही भगवान के लोग ने अलग अलग ढंग से देखा है तो उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. तो यहाँ समानता नहीं मिलती. तो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए. हम उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है. इस प्रकार प्यार का शीतल जल हमें फैलाना है. तो અહીંયા જ્યારે समानताની વાત આવે ત્યારે भाव फैलने पर लोगों परस्पर अपनत्व की खुशी होगी तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा. तो पहला આપણે માનવતા ધર્મમાં પહેલા સમાનતાનો ભાવ આવવો જરૂરી છે. તો અહીંયા આ સરસ મજાની મનુષ્યને વેચશો નહીં. તો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ કવિતાની અંદર ભાવનાત્મક અનુવાદ જે આપેલો જે તમને મેં ગુજરાતીમાં વાત કરી કે ભાઈ આમાં તમારે મનુષ્યને વેચવાના નથી. કોઈ તમે બધું જ વેચી નાખ્યું, સાગર વેચી નાખ્યા, મંદિર મસ્જિદ વેચી નાખ્યા, ગિરજાઘર વેચી નાખ્યા, જમીન વેચી નાખી, બધું જ વેચ્યું, પણ હવે મનુષ્યને તમે વેચો નહીં. મનુષ્યમાં એક સમાનતાનો ભાવ લાવો. તો અહીંયા સરસ મજાની આ કવિતાની અંદર એક સમાનતાના ભાવની વાત કરવામાં આવેલી છે. હવે અહીંયા મેં તમને એક શબ્દાર્થ આપેલા છે. રાહ તો રાસ્તા માર્ગ, ઉજિયાલા તો ઉજાલા રોશની, બંદી તો કેદી ગુલામ, વિતાન તો વિસ્તાર અવકાશ, ચટ્ટાન તો શિલાખંડ બડા પથ્થર, પહેરા તો સુરક્ષા રખવાલી, રોંદના તો કુચલના, મંજિલ તો લક્ષ્ય, ગંતવ્ય સ્થાન, મજબૂર તો વિવશ असहाय, रेगिस्तान तो मरुस्थल, बांटना तो विभाजित करना, घाटी तो दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, बहार तो सुखद वातावरण, शोभा वसंत. तो અહીંયા આપણા શબ્દાર્થ પૂર્ણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે અભ્યાસ તરફ જઈશું કે અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન 1માં મેં તમને સ્ક્રીન પર અહીંયા સવાલ જવાબ આપેલા છે. તો હું પહેલાં તમને સવાલ જવાબ વાંચીને અને સમજાવીશ. તો પહેલો સવાલ છે, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 ની અંદર છે कि इंसान को बांटने का अर्थ क्या है. इंसान को बांटने का अर्थ क्या है. तो હું इंसान ने વેચવાનો અર્થ શું છે તે સમજાવું. तो इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना. बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से देखना नहीं है. આનો અર્થ એવો થાય છે. તો બધાનો સમાનથી આપણે જોતા નથી. તો આજે કેવું થઈ ગયું છે તો કે આજ ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों ने अलगाव की भावना पैदा कर दी है. આજે મનુષ્યમાં કેવું થયું છે ઇન્સાનને કે ઊંચ નીચ જાતિ પાતિ ગોરા કાલા, તો આવા ભેદભાવો એના મનની અંદર આવી ગયા છે, ભાવના આવી ગઈ છે, પેદા કરી દી.
सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा है। जो दरेक मनुष्यનો જે રક્તનો કલર એક જ સરખો છે, લાલ કલર, તો ત્યાં લાલિમા એક જ સરખી છે. ભગવાને ત્યાં રક્તનો કલર એટલે પ્રકૃતિ, ત્યાં રક્તનો કલર ઈશ્વરે ફેરવો નથી. બધાનો એક જ સરખો છે. પ્રાણી હોય કે મનુષ્ય હોય કે પક્ષી હોય, દરેકનો રક્તનો કલર એક જ સરખો. ત્યાં ક્યારેય भेदभाव नहीं. उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी पर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान न दिया गया. इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है. હવે બીજો સવાલ છે, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है. जो मैं તમને આગળ વાત કરી, कविता समझावी ત્યારે, कि कुछ लोगों ने तो भगवान मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान मस्जिद में तो रहते हैं, भगवान मंदिर में रहते हैं. तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान मस्जिद में रहते हैं. कुछ लोगों ने तो अपने भगवान ने गिरजा घर बनाए हैं. ઘણા લોકોએ તો પોતાના ભગવાન માટે गिरजा घर પણ બનાવ્યા છે. एक ही भगवान के लोग ने अलग अलग ढंग से देखा है. ભગવાન એક જ છે, પણ એને નજરિયો છે લોકોને જોવાનો એ અલગ અલગ છે. કે ભાઈ અમે મુસલમાન છીએ, અમે હિન્દુ છીએ, અમે ગિરજાઘરમાં જશું, અમે મસ્જિદમાં જશું. તો આ બધા અલગ અલગ રીતથી ભગવાનને વેચી નાખ્યા છે. तो उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. હવે ભગવાનની પૂજા કરવાનો રીત છે તે પણ અલગ અલગ છે. इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है. હવે પછીનો સવાલ ત્રીજો, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है. तो અહીંયા મેં તમને કીધું ચટ્ટાન यानी शिलाखंड बड़ा पत्थर, तो एनी प्यास, एनी तरस आपने केवी रीते. तो चट्टान का अर्थ है कि वे लोगों से भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं. घણા લોકો એવા છે કે આ ભેદભાવોના એટલા જુલ્મ સહન કરે છે એટલે પથ્થર જેવા કઠોર થઈ ગયા છે કે ઊંચ નીચનો જે ભેદભાવ આવ્યો છે, ગરીબનો, અમીરનો, ગોરા કાલાનો, એના લીધે લોકોમાં એક કઠોરતા આવી ગઈ છે. हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए. गरीब हो या अमीर हो, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और समानता का व्यवहार करना चाहिए. उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना, એને પણ अपनापणु देखाड़વું જોઈએ. इस प्रकार प्यार का शीतल जल देखकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है. આવી રીતે પ્રેમનું શીતળ જળ આપીને આપણે ચટ્ટાનની પ્યાસ આપણે બુઝાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા અભ્યાસના પ્રશ્ન 1ના 3 સવાલ પૂર્ણ થાય છે અને પછી આવશે પ્રશ્ન 2. પ્રશ્ન 2 છે એ તમારે કરવાનો નથી. પ્રશ્ન 3, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવાર્થ બતાઈએ. તો અહીંયા પ્રશ્ન 3ની અંદર અભ્યાસની અંદર મેં તમને સ્ક્રીન પર કાવ્ય પંક્તિ પણ આપેલી છે અને એનો ભાવાર્થ પણ સમજાવ્યો છે. तो अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. तो कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है. दुनिया में छे ए समानतानो जे भाव थवो जोईए एनी तो हजू शुरुआत थई छे. समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है. उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे. बिजली की रोशनी अभी देर है, केवल महलों घनी लोगों के घरों में ही, गरीबों के घरों में अभी तो दीपक ही जल रहा है. વીજળીની રોશની છે તે હજુ અમીરોના ઘરમાં છે, હજી ગરીબોના ઘરમાં તો હજુ દીવા જ પ્રગટી રહ્યા છે. તો અહીંયા ભાવાર્થ જે મેં તમને સમજાવ્યો તે પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે અભ્યાસ તરફ જઈશું. સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયની અંદર અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે. પ્રશ્ન 1, પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. તેનો પહેલો સવાલ, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है. तो એનો જવાબ આવશે कविता के अनुसार. હવે कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है. આ કવિતામાં કવિ વિનય મહાજને જે બટવારાની વાત અહીંયા કરી છે તો શું કહે છે કે ભગવાનના પણ બટવારા અહીંયા થઈ ગયા છે. इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिया है. अलग अलग आ भूमि ऊपर अलग अलग देश અને ધરતી અને સાગર પણ આપણે વહેંચી નાખ્યા છે. બીજું
किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाया है, किसकी मुस्कान को कोई कुचलना, रौंदना यानी कुचलना। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। જો આપણે સર્વત્ર બધાની સામે, કોઈની સામે આપણે ભાવ આપણે અલગ, આપણી ભાવના નહીં હોય, બધા સાથે આપણે સમાનતાનો ભાવ હશે, એક એકતાનો ભાવ હશે, તો આપણે પરસ્પર પોતાનાપણું બતાવી શકશું, ખુશી હોગી। તબ કોઈ કિસી પર जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, અર્થાત નષ્ટ નહીં કર સકેગા। જો આવું એકતાનો ભાવ અને પોતાનો અપનત્વનો જો ભાવ હશે, સમાનતાનો ભાવ હશે, તો કોઈની ઉપર આપણે જુલ્મ નહીં કરી શકીએ, એટલે બધાના ચહેરા ઉપર આપણે મુસ્કાન જોઈ શકતું, એને મુસ્કાનને આપણે કૂચલી શકશું નહીં, અર્થાત નષ્ટ નહીં કર સકેગા। ત્રીજું, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। હવે આ હરીભરી ધરતી જે ઈશ્વરે આપણને આપેલી છે, હવે કેવી કેવી પરિસ્થિતિ એને જવાબદાર હોય છે, એને બદલ શકતી નથી। તો વર્ષા કે लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। વર્ષાના લગાતાર અભાવ, જે વર્ષા રોજ જે આપણે એના સિઝન પ્રમાણે જે ચોમાસું આવે છે એનો જો અભાવ આવી જાય, અથવા તો भूकंपना तेज झटका धरती की हरियाली नष्ट कर सकता है। प्रकृति के यह रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकता है। जो प्रकृतिनो आवो रौद्र रूप जो अहींया होय तो आपणी हरीभरी धरतीने रेगिस्तान करी सके छे। तो अहींया प्रकृतिना रौद्રની વાત કરવામાં આવેલી છે। પછી उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो जवाब છે, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीब के झोपड़ियों में नहीं। तो બંદી બનાવવાનો એટલે દરેકનો અધિકાર એને જ્યાં એના પૂરતો જ આપણે બતાવી દઈએ છીએ કે તમારો અધિકાર તમારા ગરીબોનો એટલો છે, અમીરોનો એટલો છે, તમે આવા છો, તમે આવા છો, તમે હિન્દુ છો, અમે મુસલમાન છીએ, આ બધું જ આપણે અધિકારને અંકુશ મૂકી દઈએ કે ભાઈ ઉજાલે કો બંદી બનાય, આવા અધિકારોને આપણે બંદી બનાવી દઈએ છીએ। ઇસીલીએ આવું બધું થાય છે કે ભાઈ અમીરના ઘરમાં વીજળી થાય છે અને ગરીબના ઘરમાં દીપક થાય છે, તો આ વસ્તુ ન થાય જો બંદી આપણે બનાવીએ નહીં તો। यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो અહીંયા कविता આપણને શું સંદેશો આપે છે। यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। तो અહીંયા જે કવિતા આપણને આપેલી છે એ શું સંદેશ આપે છે કે એકતાનો, વિશ્વ બંધુત્વનો આપણને સંદેશ આપે છે। તો સ્વાધ્યાયના અહીંયા પ્રશ્ન 1ના આપણા 5 સવાલ પૂર્ણ થયા। હવે પછી પ્રશ્ન 2 છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે અને હોમવર્કમાં, સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ તો તમારે હોમવર્કમાં લખવાના જ છે, સાથોસાથ પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 3 એ પણ તમારે જાતે કરવાનો છે અને હોમવર્કમાં લખવાનો છે। પ્રશ્ન 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। तो અહીંયા સરસ મજાની કવિતા આપેલી છે કે મુझे देख सबके सबके दिल बदलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक का है मेरा भांजा, यो तो मैं तारों का राजा। तो અહીંયા જે અપૂર્ણ કહાની છે એ કહાની આપણે અહીંયા કરી છે। તો હવે આપણે આગળ વધીશું। જે મેં તમને આ મનુષ્યની જે બટવારાની વાત કરી છે એ કવિતાનો જે મેં તમને સરળ અર્થ સમજાવ્યો, તો આ સરળ અર્થની અંદર હું સાથે સાથે તમને એક વાક્યના સવાલ જવાબ જે છે એ હું તમને હોમવર્કમાં આપી દઈશ કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो અહીંયા જ્યારે ઇન્સાનને વધારવાની વાત આવે છે કે રાષ્ટ્રીય એકતાના ગીતની, તો અહીંયા આપણે એક વાત કરી છે કે
मनुष्य मनुष्य है तो कि इंसान को बांटने से तात्पर्य है, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले का आदि समूह में विभाजित करना। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कि कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। उजियाला कहाँ बंदी है? तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथा, सूरज का संदेश किसको नहीं मिला? तो सूरज का संदेश हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो कि प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो कि सबके साथ उठने का अर्थ है कि सब में समानता की भावना होनी चाहिए। उदास आंगन का एक किस पर होना चाहिए? तो कि उदास आंगन का एक का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। तो અહીંયા આપણું જે કાવ્ય છે એ આપણું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। અને હવે હું આગળ તમને થોડીક જે અત્યારના આધુનિક પરિવેશમાં સંયુક્ત પરિવારનો જગહ एकल परिवारों ने ले ली है, एकल परिवार का पक्ष विपक्ष पर कक्षा में આપણે ચર્ચા કરવાની છે। तो आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की हवा चल रही है। तो અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે આપણું એક પરિવાર છે અત્યારે એકલ પરિવાર થઈ ગયો છે। તો પરિવારની અંદર આપણે એકતાનો ભાવ લાવવો જોઈએ। તો અહીંયા જે મેં તમને પ્રશ્ન 3માં જે આપ્યું છે એ તમારે આવી રીતે કરવાનું છે। એક પરિવાર વિશે અથવા તો આપણે કોઈ પણ એકતાના ભાવ વિશે સરસ મજાનો આપણે જવાબ લખી શકીએ। અને પ્રશ્ન 2ની અંદર તો આપેલું છે। તો હવે આગળ હું તમને થોડીક જે આપણે મસ્જિદ ગિરજાઘરની જે મંદિરોની વાત કરવામાં આવી છે અને આપણા જે મસ્જિદો જે આપણે અહીંયા બતાવ્યા છે કે જે મસ્જિદમાં જામા મસ્જિદ, સ્વર્ણ મંદિર, તિરુપતિ બાલાજી મંદિર, ઉદવાડા, તો અહીંયા આપણા ઘણા બધા મંદિરો આપણા ભારત દેશની અંદર છે। તો પહેલા આપણે દરેક વિશે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણવાનું છે। આ તમારું હોમવર્ક રહેશે। હવે મસ્જિદ વિશે લખવાનું રહેશે, પછી તિરુપતિ બાલાજીનું જે મંદિર છે એના વિશે પણ લખવાનું છે તમારે, સ્વર્ણ મંદિર વિશે અને ઉદવાડા વિશે। तो हूँ तमने दरेक मंदिर विषे थोड़ी माहिती आपी दूँ। तो कि जामा मस्जिद यह दिल्ली में है, जामा मस्जिद है वह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ जामा मस्जिद नी अंदर ईदनो तहेवार छे ए सरस रीते लोको उजवे छे। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं, एना धर्मनो बधा ज अहींया आदर करे छे। હવે પછી આપણે જાણીશું સ્વર્ણ મંદિર વિશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું દરેક મંદિર વિશે તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં કે આપણે જાણવાનું છે સ્વર્ણ મંદિર વિશે। એવી રીતે આપણે તમારે હોમવર્કની અંદર આ તો એક ઉદાહરણના સ્વરૂપમાં છે। હવે ભારતની અંદર કેટલી મસ્જિદ છે, કેટલા ગુરુદ્વારો છે, કેટલી આપણા મંદિરો છે, એના વિશે તમારે દરેક વિશે એક મંદિરની માહિતી તમારે લખવાની રહેશે। સ્વર્ણ મંદિર यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वार है। जो स्वर्ण मंदिर है ने ए पंजाबनु सिख संप्रदायनु मोटामां मोटुं मंदिर है, मुख्य गुरुद्वार है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते जाते हैं। तो सैकड़ों पर्यटक है यहाँ गुरुद्वारा में आवे छे। हवे पछीनुं आवशे तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर है ये आपणुं हिंदूनु मंदिर है। तो यही तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर है ये तमिलनाडुनु सुप्रसिद्ध जे मंदिर है, तो तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान के वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों तमे तिरुपति बालाजी मंदिर विશે सांभळ्युं तो हशे ज ते, तो तमे एना विશે पण थोड़ीक माहिती लखी शको छो। उदवाड़ा,
तो उदवाड़ा छे ते गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। तो उदवाड़ा छे ते गुजरातનું સંજાણ છે તેની નિકટ પારસીઓનું આ स्थान છે। पछीનું છે माउंट मेरी चर्च। तो यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। तो અહીંયા આપણે આની સિવાયના બીજા પણ મંદિરો, ચર્ચ, મસ્જિદ વિશે આપણે માહિતી લઈ શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મત બાટો ઇન્સાન કો, જે મનુષ્યના જે બટવારા કર્યા છે એની વહેંચણી જે આમાં મનુષ્યએ કરી છે, દરેક મંદિરોની, ગિરજાઘરોની અને મસ્જિદોની, ચર્ચની, તો એવું કહે છે કે હવે આપણે વહેંચણી કરવાની નથી, આપણામાં સમાનતાનો ભાવ લાવવાનો છે। તો આવી સરસ મજાની આ કવિતા તમને ખૂબ જ ગમી હશે અને મેં આગળ સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના સવાલ જવાબ આપ્યા અને થોડાક મંદિરો વિશે મેં તમને જાણકારી આપી છે। એની સિવાયના બધા બીજા મંદિરોની તમે જાણકારી લઈ શકો છો। થેન્ક યુ।